Hello students, in last lecture we have proved important properties of the gamma function, and property was gamma p plus 1 is equal to, we can write as the p gamma p, equal to we can write as the p factorial, and we have obtained the values of the different natural numbers. For example, what is the value of gamma 1? Gamma 1 is equal to 1. As you know, gamma 2 is equal to 1 factorial. Gamma 3 is equal to 2 factorial. And gamma 3 we can also write in this form. Gamma 3 is nothing but the gamma 2 plus 1. So gamma 2 plus 1 we write as the p gamma p, that means 2 gamma 2. And 2 gamma 2 is nothing but the 2 factorial as our formula. So value of gamma 3 is equal to 2 factorial. Now you write the value of gamma 11 is equal to 10 factorial. Ready? So in this way you can find the value of any natural number. But my question is, suppose you are given p is equal to, and you say question find the value of gamma 3 by 2. Then what is the value of gamma 3 by 2? Here our number 3 by 2 is the fraction number, and last lecture we have also find the value of gamma 1 upon 2. And 1 upon 2 is the fraction number, and we got value of gamma 1 upon 2 is equal to root pi. But today we are going to discuss how to find the value of gamma 3 by 2, ready? Gamma 5 by 2, gamma 11 by 2, ready? So let's discuss how to find the value of all these type natural numbers. So keep in your mind, value of gamma 1 upon 2 is equal to root pi. We have already obtained in earlier lectures. So as we know our formula, gamma p plus 1 we write as the p gamma p, and is equal to we write as the p factorial with the condition p greater than 0. Now to find the value of gamma 3 by 2, ready? Now to find the value of gamma 3 by 2. So to write the value of gamma 3 by 2, here we convert our form 3 by 2 in a form of p plus 1. જો મિત્રો આપણી પાસે ગામા p પ્લસ 1 ફોર્મ હોય તો એના બરાબર આપણે શું લખી શકીએ છીએ? p ગામા p લખી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણે ગામાની ઇનસાઇડમાં છે મિત્રો 3/2. તો 3/2 ને જો મિત્રો આપણે p પ્લસ 1 ફોર્મમાં આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ તો એના બરાબર આપણે લખી શકીએ p ગામા p. રેડી? તો 3/2 છે મિત્રો, એને આપણે p પ્લસ 1 ફોર્મમાં લખવા જાય તો કઈ રીતે લખાશે? તો 3/2 ને મિત્રો આ રીતે આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ 1/2 પ્લસ 1, 1/2 પ્લસ 1. જે રીતે મિત્રો આપણને 11 આપેલા છે તો 11 આપણે કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરતા? 10 પ્લસ 1. રેડી? તો એને આપણે લખી શકતા 10 ગામા 10 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ફેક્ટોરિયલ. તો એ જ રીતે મિત્રો ફ્રેક્શન નંબર છે 3/2. તો 3/2 ને આપણે પ્લસ 1 ફોર્મમાં લખવા જાય તો 3/2 ને કઈ રીતે લખાશે? 1/2 પ્લસ 1 લખાશે. અગેન આપણે જો મિત્રો 1/2 પ્લસ 1 કરીએ તો કોણ મળી જશે? 3/2. સો 3/2 we write in form of p plus 1. ready? So here we write in this form gamma 3/2. ready? Gamma 3/2 we write in this form. Gamma 3/2 we write in form 1/2 plus 1. તો કેવું ફોર્મ થઈ ગયું મિત્રો? આપણો p plus 1 ફોર્મ થઈ ગયું. તો ગામા p plus 1 હોય તો આપણે શું લખીએ? ઇઝ ઇક્વલ ટુ p ગામા p લખીએ છીએ. રેડી? તો આમાં p આપણા કોણ થઈ જશે મિત્રો? આને કમ્પેર કરાવી આપણા ફોર્મ સાથે શું લખાશે? ગામા p plus 1. રેડી? તો p ની વેલ્યુ થશે મિત્રો 1/2. તો ગામા p plus 1 હોય તો આપણે લખીએ છીએ p ગામા p. તો શું લખાશે? 1/2 ગામા 1/2. હવે મિત્રો આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે ગામા 1/2 ની વેલ્યુ ડિફાઇન કરી છે. ગામા 1/2 મળે છે રૂટ પાઈ. તો આમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ મિત્રો 1/2 ગામા 1/2 ઇઝ નથિંગ બટ ધી રૂટ પાઈ. સો યુ ગેટ ધી વેલ્યુ ઓફ ગામા 3/2. સો વેલ્યુ ઓફ ગામા 3/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 રૂટ પાઈ. રેડી? સો ધીસ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ગામા 3/2. Now you say find the value of gamma 5/2. Gamma 5/2. હવે મિત્રો ગામા 5/2 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. તો અગેન મિત્રો આપણે 5/2 ને કેવા ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવા પડશે? p plus 1 ફોર્મમાં. તો 5/2 ને મિત્રો આપણે p plus 1 ફોર્મમાં લખવા જાય તો કઈ રીતે લખાશે? ગામા 5/2 we write in this form 3/2 plus 1. તો ગામા 3/2 plus 1 છે તો અગેન ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે શું લખાશે? p ગામા p. તો આપણે p કોણ થશે? 3/2. તો 3/2 શું લખાશે મિત્રો? 3/2 ગામા 3/2. અગેન મિત્રો ગામા 3/2 ને આપણે લખવા જઈએ તો 3/2 એઝ ઇટ ઇઝ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં રહેશે. અગેન મિત્રો ગામા 3/2 ને આપણે શું કયા ફોર્મમાં લખી શકીએ છીએ? આગળ જોઈએ પ્રમાણે ગામા 3/2 we write in form of
1/2 plus 1 form. Ready? So again 3/2 as it is. Gamma p plus 1 તો again મિત્રો ફોર્મ્યુલા લખાશે આપણી 1/2 into gamma 1/2. Ready? તો ફાઇનલ આન્સર મિત્રો gamma 1/2 replace the value root pi. So final answer is the 3/2 into 1/2 and gamma 1/2 replaced by root pi. Now multiply this. So 3 into 1 3. So 3 root pi upon 2 into 2 4. So value of gamma 5/2 is the 3 root pi upon 4. હવે મિત્રો પ્રશ્ન એ કે જે ગામા 5/2 છે ને ફ્રેક્શન ફોર્મમાં કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરવા. જો આપણે કેવા ફોર્મમાં લખવા છે p+1 માં, તો કોઈ પણ ફ્રેક્શન નંબર આપેલો છે મિત્રો એને આપણે p+1 ફોર્મમાં લખવો છે આપણે. રેડી? નાવ આઈ ક્લિયર હિયર અને આઈ રાઇટ હિયર વી હેવ અગેન ધ નંબર ગામા 5/2. તો મિત્રો આમાંથી જે છેદ છે ને અંશમાંથી બાદ કરવાના. કઈ રીતે લખાશે જો અહીંયા ગામા અંશમાંથી આપણે છેદ બાદ કરીએ તો 5 - 2 થશે. રેડી? 5 - 2 તો કેટલા આવશે 3. તો લખવાના 3/2 પ્લસ 1 કરી દેવાના. રેડી? તો કોઈ પણ ફ્રેક્શન નંબરને મિત્રો તમે p+1 ફોર્મમાં આ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો છો. એ રીતે મિત્રો 7/2 તમને આપેલા હોય. રેડી? તો આને આપણે +1 ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવા છે તો શું કરવાનું, અંશમાંથી છેદ બાદ કરવાનું. તો 5 - 2 થશે, સોરી 7 - 2 થશે 5. તો લખાશે 5/2 + 1. રેડી? તો 7/2 ને શું લખાશે મિત્રો 5/2 + 1 રિપ્રેઝન્ટ કરી શકશું આપણે. અગેન 5/2 + 1 become the 7/2. તો કોઈ પણ મિત્રો ફ્રેક્શન નંબર આપેલો હોય તો એને આપણે +1 ફોર્મમાં લખવો છે તો આ રીતે આપણે એને લખી શકીએ છીએ. જે અંશ છે મિત્રો છેદને અંશમાંથી સબટ્રેક્ટ કરવાના. તો જે આન્સર મળે મિત્રો એને આ રીતે લખવાના 3/2 + 1. હવે મિત્રો આપણને ગામા 5/2 હતા એની આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની હતી. તો જે આપણને મળે છે 3 root pi upon 4. હવે મિત્રો ડાયરેક્ટલી કઈ રીતે આ વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ એ અહીં જોઈએ આપણે. તો ગામા 5/2 આપેલા છે મિત્રો. રેડી? તો આમાં અંશ આપણા છે 5 અને છેદ છે 2, એને સબટ્રેક્ટ કરી નાખવાના. કેટલા થશે 3 થશે. રેડી? તો 3/2. સો ફર્સ્ટ રાઇટ ડાઉન ધ 3/2. તો અગેન મિત્રો આ જે પ્રોસેસ છે એ કન્ટિન્યુ કરવાની, અંશમાંથી છેદ બાદ કરતા જવાનું. રેડી? અને ક્યાં સુધી જવાનું 1/2 સુધી આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ રહેશે. 3/2 મળે, અગેન આપણે અંશમાંથી છેદ બાદ કરીએ તો કોણ મળશે 1/2 મળશે. રેડી? અને છેલ્લે જે નંબર મિત્રો મળે એને લખી નાખવાના ગામા 1/2. તો પ્રોસેસ ક્યાં સુધી રાખવાનો મિત્રો કન્ટિન્યુ, જ્યાં સુધી આપણો અંશ રહ્યો એ છેદ કરતાં નાનો ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ રાખવાની રહેશે તમારે. રેડી? આઈ રિપીટ વન મોર ટાઈમ્સ. સપોઝ ટુ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ ગામા 7/2. મિત્રો ધારો કે આપણે ગામા 7/2 વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. રેડી? તો ડાયરેક્ટ આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ, પહેલાં તો આમાં સબટ્રેક્ટ કરી નાખવાનું. રેડી? તો 7 - 2 કરે એટલા થશે 5/2. તો 5/2 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું, 5/2 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું. રેડી? આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ કરવાની, અંશમાંથી મિત્રો જે છેદ છે સબટ્રેક્ટ કરતા જવાનું. તો નેક્સ્ટ વેલ્યુ મળશે 3/2. હજી મિત્રો સબટ્રેક્ટ થશે કારણ કે અંશ મોટા છે છેદ કરતાં. રેડી? તો હજી આપણે એમાંથી અંશમાંથી 2 સબટ્રેક્ટ કરીએ તો થશે 1/2. પણ હવે મિત્રો જોઈ શકો છો આપણા જે અંશ છે છેદ કરતાં નાના થઈ ગયા છે. તો જે જગ્યાએ મિત્રો અંશ આપણા છેદ કરતાં નાના થઈ જાય એ જગ્યાએ આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન પ્રોસેસ સ્ટોપ કરી દેવાની અને ત્યારબાદ જે લાસ્ટમાં નંબર મળે મિત્રો એને ગામા ફોર્મમાં લખવાના ઇન્ટુ મલ્ટીપ્લાય ગામા 1/2. અને ગામા 1/2ની વેલ્યુ થશે રૂટ પાઈ. તો ફાઇનલ આન્સર શું થઈ જશે મિત્રો 5 × 3 = 15 અપોન ડિનોમિનેટરમાં 2 × 4 4 × 8 ઇન્ટુ ગામા 1/2 રિપ્લેસ ધી રૂટ પાઈ. રેડી? તો એની વેલ્યુ ડાયરેક્ટ મળી જશે મિત્રો આપણને 15/8 રૂટ પાઈ. અને મિત્રો આપણે આ વેલ્યુ ફોર્મ્યુલાની મદદથી પણ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો ફોર્મ્યુલાની મદદથી આપણે જોયું કઈ રીતે મળે છે આપણને. રેડી? ગામા 7/2 છે મિત્રો એને આપણે ફોર્મમાં લખવું પડે. તો ગામા 7/2 ને ફોર્મમાં લખીએ તો કઈ રીતે લખાશે ગામા 5/2 + 1 લખાશે. રેડી? તો આને અગેન મિત્રો આપણે p+1 ફોર્મમાં લખાશે p ગામા p, ધેટ મીન્સ 5/2 ગામા 5/2. અગેન મિત્રો 5/2ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. તો શું થશે આ 5/2 તો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જ રહેશે. અગેન 5/2 ને મિત્રો આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ તો કઈ રીતે લખાશે 3/2 + 1 લખાશે. રેડી? તો અગેન મિત્રો આપણી ફોર્મ્યુલા બની તો શું આવશે 5/2 અગેન p+1 તો p ગામા p તો શું લખાશે 3/2 ગામા 3/2 લખાશે. રેડી? અગેન મિત્રો 5/2 × 3/2 ઇન્ટુ ગામા 3/2નું પાછા શું લખાશે 1/2 + 1 લખાશે. રેડી? તો અગેન 5/2 × 3/2 ઇન્ટુ ગામા p+1 તો શું લખાશે p ગામા p. તો આપણે p કોણ છે 1/2 તો શું લખાશે 1/2 ગામા 1/2. તો ફાઇનલી મિત્રો આન્સર જે આપણે ડાયરેક્ટ મળ્યો હતો એ જ મળશે આપણને. રેડી? 5/2 × 3/2 ઇન્ટુ 1/2 અને ગામા 1/2 રિપ્લેસ બાય 5/2. તો અગેન આન્સર આપણે મળી જશે 15/8.
ઇન્ટુ રૂટ પાઈ. તો આ રીતે મિત્રો આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપીને આપણી જે વેલ્યુ છે ડાયરેક્ટ લખી શકીએ છીએ. તો આમાં મિત્રો આપણે જે આન્સર મેળવ્યો એ સિમ્પ્લિફિકેશન આપીને મેળવેલ છે, પણ આપણે ડાયરેક્ટ પણ આપણે ફોર્મ્યુલાની મદદથી લખી શકીએ છીએ. તો ડાયરેક્ટ મિત્રો કઈ રીતે લખવાનું, આપણા અંશ છે એમાંથી છેદ સબટ્રેક્ટ કરી નાખવાના, પછી એ જ ડિફરન્સ પ્રમાણે મલ્ટિપ્લિકેશન મિત્રો આગળ વધતું જવાનું, અને ક્યાં સુધી આ મલ્ટિપ્લિકેશન પ્રોસેસ કરવાની કે જ્યાં સુધી આપણો જે અંશ છે મિત્રો એ છેદ કરતાં નાનો ન થાય ત્યાં સુધી આપણી મલ્ટિપ્લિકેશનની પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ રાખવાની. અને જે જગ્યાએ મિત્રો આપણી મલ્ટિપ્લિકેશન પ્રોસેસ સ્ટોપ થઈ જાય, જે લાસ્ટ નંબર હોય એને ગામાના ફોર્મમાં લખવાનો થશે. તો આ રીતે મિત્રો આપણે કોઈ પણ ફ્રેક્શન નંબરની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ અ ફ્રેક્શન નંબર. લેટ અસ સી એક્ઝામ્પલ રિલેટેડ ટુ ઇટ. So you better understand about this. Now first question is find gamma 11/2. મિત્રો તમને પ્રોસેસ ખબર પડી ગઈ છે. ડાયરેક્ટ આપણે જો લખવો હોય ગામા 1/2 ની વેલ્યુ, રેડી, ગામા 1/2, તો કઈ રીતે લખશું? ડિનોમિનેટરમાં 2 છે, રેડી, તો 11 - 2 સબટ્રેક્ટ કરી નાખશું, કેટલા થશે? 9. તો 9 થી આપણે શરૂઆત કરીશું. સો ક્યાં સુધી પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ રાખશું? ફર્સ્ટ ટર્મ આવશે 9/2, એમાંથી 2 સબટ્રેક્ટ કરશું અંશમાંથી, એટલે થશે 7/2, રેડી. 5/2, હજી આપણા અંશ મોટા છે, કન્ટિન્યુ. 3/2, હજી આપણા અંશ મોટા છે, કન્ટિન્યુ. 1/2. હવે મિત્રો આપણા અંશ છે નાના થઈ ગયા છેદ કરતા, અને છેલ્લે લખીશું ગામા 1/2. તો ડાયરેક્ટ મિત્રો આ જે નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું અને ડિનોમિનેટરમાં દરેક 2નું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું, અને જે આન્સર મળશે મિત્રો એ આપણી વેલ્યુ થઈ છે ગામા 11/2ની. તો આ જ વેલ્યુ મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલાની મદદથી ફાઇન્ડ કરેલ છે, જેની મદદ તમને આપણો જે ટોપિક છે વધારે ક્લિયર થાય. જ્યારે પણ મિત્રો તમને વેલ્યુ પૂછેલી હોય ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ ગામા 11/2, તો તમે ડાયરેક્ટ પણ લખી શકો છો. પણ આ મિત્રો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર ફોર્મ્યુલાની મદદથી કઈ રીતે આપણે ગામા 11/2ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક્સપ્લેન કરેલ છે. આફ્ટર ધેટ યુ કેન રાઇટ ડાઉન ધી ડાયરેક્ટલી, રેડી. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો આપણે ગામા 1/2ની વેલ્યુ લખવી છે. સો ફર્સ્ટ વી નો દેટ ફોર્મ્યુલા ગામા p+1 = p ગામા p. તો આપણે 11/2 છે મિત્રો, એને આપણે p+1 ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવા પડશે, રેડી. તો એને p+1 ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવા છે મિત્રો, તો 11/2 છે તો એને કઈ રીતે લખાશે? 9/2 + 1. તમને ટ્રીક બતાવી એ પ્રમાણે મિત્રો અંશમાંથી છેદ સબટ્રેક્ટ કરી નાખવાના, રેડી. તો કેટલા થશે? 9. તો લખાશે 11/2 = 9/2 + 1, રેડી. તો હવે મિત્રો ગામા 11/2 છે એના બરાબર શું લખાશે? ગામા 11/2નો આપણને આન્સર મળે છે 9/2 + 1. સો 9/2 + 1, તો આપણી ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ p+1. તો હું લખીએ છીએ p ગામા p. તો આપણે p કોણ થશે? 9/2, રેડી. તો એના બરાબર આન્સર લખાશે 9/2 ગામા 9/2. તો અગેન મિત્રો આજે આપણે ફાઇનલ આન્સર મળી ગયો નથી. અગેન હવે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાનું થશે ગામા 9/2ની. તો અગેન આપણે સેમ પ્રોસેસ એપ્લાય કરીશું. 9/2ને અગેન આપણે p+1 ફોર્મમાં લખવા છે, તો સબટ્રેક્ટ કરીશું અંશમાંથી 2, તો થશે 7/2 + 1. તો અગેન મિત્રો એ સ્ટેપની અંદર 9/2 એજ ઇટ ઇઝ. હવે ગામા 9/2 હતા એની જગ્યાએ લખાશે ગામા 7/2 + 1. તો અગેન p+1 ફોર્મ બની ગયું. તો 9/2 × 7/2 × ગામા 7/2. અગેન મિત્રો 7/2ને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરવા છે. સો 9/2 × 7/2 × ગામા 7/2 શું લખાશે? પાછા 5/2 + 1 લખાશે, રેડી. સો અગેન 9/2 એઝ ઇટ ઇઝ, 7/2 એઝ ઇટ ઇઝ, p+1 તો શું લખાશે? p ગામા p. દેટ મીન્સ 5/2 × ગામા 5/2. અગેન મિત્રો 5/2ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીશું. તો 5/2ને લખાશે 3/2 + 1, રેડી. આગળની જે ટર્મ છે મિત્રો એ બધી જ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં એઝ ઇટ ઇઝ દરેક ટર્મની અંદર આવવાની છે, રેડી. સો 9/2 7/2 5/2 × 5/2 રિપ્રેઝન્ટ ઇઝ ધી ગામા 3/2 + 1. તો અગેન મિત્રો 9/2 7/2 5/2 3/2 અને ગામા 3/2 + 1 હતા, શું લખાશે? 3/2 ગામા 3/2. અગેન મિત્રો ગામા 3/2ને જે આપણે ફ્રેક્શન ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ 1/2 + 1 ફોર્મમાં, રેડી. તો અગેન આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં લખીશું 3/2 રિપ્લેસ બાય ગામા 1/2 + 1. And again we apply our formula of the gamma, ready. So 9/2 7/2 5/2 3/2 p+1, that means 1/2 ગામા 1/2. અને ફાઇનલી હવે આપણે ગામા 1/2ની વેલ્યુ જાણીએ છીએ, તો એ છે √π. તો એ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું. સો ગામા 1/2 રિપ્લેસ ધી √π. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આ પ્રોસેસ ક્યાં સુધી કન્ટિન્યુ રાખવાની? જ્યાં સુધી આપણો અંશ છે, રેડી, ન્યુમેટર એ ડિનોમિનેટર કરતાં મિત્રો નાનો ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ આપણે કરતી રહેવાની રહેશે, રેડી. અને જે સ્ટેપે મિત્રો આપણો જે અંશ છે અહીં જોઈ શકો છો, આપણા અંશમાં કોણ છે મિત્રો? હવે 1/1 આવી ગયા, ડિનોમિનેટરમાં 2 છે, રેડી. તો જે છેદ છે મિત્રો અંશ કરતાં મોટા થઈ ગયા, તો હવે આગળ આ સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું નહીં, રેડી. અને અહીંયાથી આપણે આપી પણ ન શકીએ, રેડી. કોઈ પણ નંબર છે મિત્રો 1/2 છે, હવે આને આપણે
બીજા અધર ફોર્મ ફ્રેક્શન ફોર્મ આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકતા નથી. Stop their process and now multiply all the numbers. So 9 into 7 into 5 into 3 into 1 we get the answer 945 and 2 into 2 4. So 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 to the 32 into root pi. So this is the final answer of this value. તો આ જે મિત્રો આપણે અહીંયા આન્સર મેળવેલ છે આ ફોર્મ્યુલા રેડી એ તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે મળે છે એ તમને ફોર્મ્યુલાની મદદથી બતાવેલ છે. પણ તમને ટ્રીક બતાવી એ પ્રમાણે મિત્રો આપણે ડાયરેક્ટ જ આ જે મલ્ટિપ્લિકેશન છે એ આપણે લખી શકીએ છીએ. તો દરેક એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો ડાયરેક્ટ આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન લખીશું રેડી. દરેક એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે જે સિમ્પ્લિફિકેશન છે એ સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાની જરૂર છે નહીં. યુ કેન ડાયરેક્ટલી રાઇટ ડાઉન ધી મલ્ટિપ્લિકેશન. નાવ ટુ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ ગામા 5/2 રેડી. તો ગામા 5/2 ની ફોર્મ્યુલા લખવી છે મિત્રો. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે અંશમાંથી છેદને સબટ્રેક્ટ કરી નાખશું તો થઈ જશે 3 રેડી. તો આપણી ફોર્મ્યુલાની શરૂઆત ક્યાં થશે મિત્રો 3/2 થી રેડી. સો વી સ્ટાર્ટ વિથ ધ 3/2 અગેન 2 સબટ્રેક્ટ કરીશું 1/2 મળી ગયા. તો હવે આગળ આપણા જે અંશ છે એ છેદ કરતાં નાના થઈ ગયા છે. તો જે છેલ્લે વેલ્યુ મળે છે મિત્રો છેલ્લે કોણ મળ્યા હતા આપણને 1/2 ગામા 1/2 રેડી. તો અહીંયા પ્રોસેસ સ્ટેપ જે આપણે છેલ્લે 1/2 મળે છે છેલ્લી વેલ્યુ રેડી એની બાજુમાં ગામા 1/2 આવશે રેડી. કારણ કે જે આપણને ફોર્મ મળશે લાસ્ટમાં કેવું ફોર્મ મળશે આમ પી ગામા પી ફોર્મ મળશે રેડી. So 3/2 into 1/2 gamma 1/2 and substitute the value of gamma 1/2 is nothing but the root pi. So value of gamma 5/2 is 3/2 into 1/2 root pi. Answer is the 3/4 root pi. Similarly you can find the value of gamma 7/2. તો ડિફરન્સ થશે મિત્રો 5. તો ફોર્મ્યુલાની શરૂઆત કરીશું 5/2 3/2 1/2 and gamma 1/2. So answer is the 15/8 root pi. I hope you understood how to find all the values. Now we find the value of gamma 13/4 રેડી. આ મિત્રો ડિનોમિનેટરમાં આવે 2 છે નહીં, આ ડિનોમિનેટરમાં આપેલા છે આપણને 4 રેડી. તો ઇટ્સ ઓકે. જસ્ટ વી ફાઇન્ડ ધ સબટ્રેક્શન 13 minus 4. આન્સર ઇઝ ધી 9. તો ફોર્મ્યુલાની શરૂઆત કરવાની મિત્રો 9 થી અને કેટલા સબટ્રેક્ટ કરતા જવાના ડિનોમિનેટર જેટલા સબટ્રેક્ટ કરતા જવાનું. તો ડિનોમિનેટરમાં 4 છે રેડી. તો દરેક ટર્મની અંદરથી મિત્રો 4 સબટ્રેક્ટ કરતા જવાના. તો ફર્સ્ટ ટર્મ કઈ મળશે મિત્રો આપણને 13 minus 4 that means 9. So first we write as the 9/4 9/4 રેડી. શું કામ આપણે મિત્રોની શરૂઆત 9/4 થી કરી કારણ કે આપણા 13/4 છે મિત્રો 13/4 એને p+1 ફોર્મમાં લખો હોય તો કઈ રીતે લખાય 13/4 we represent is the 9/4 plus 1 રેડી. 9 plus 4 again 13/4 થઈ ગયા. તો આ ફોર્મ્યુલા થઈ ગયા આપણી p ગામા p. તો આનું લખાશે 9/4 ગામા 9/4. અગેન 9/4 ને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરવા છે તો 9/4 નું લખાશે મિત્રો 4 સબટ્રેક્ટ કરવાના એટલે કઈ ટર્મ મળશે 5/4 ગામા 5/4 મળશે રેડી. તો આવ્યું તમે ડાયરેક્ટ જોઈ શકો છો. શરૂઆત થશે 9/4 ત્યારબાદ 4 સબટ્રેક્ટ કરી તો થશે 5/4 ત્યારબાદ અગેન મિત્રો 4 સબટ્રેક્ટ કરી તો થશે 1/4. હવે મિત્રો આપણા અંશ છે એ છેદ કરતાં નાના થઈ ગયા છે તો હવે સબટ્રેક્ટ કરવાના છે નહીં. તો ફાઇનલી મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવશે ગામા 1/4. હવે મિત્રો ગામા 1/4 ની આપણે વેલ્યુ જાણતા નથી. ઇટ્સ ઓકે. સ્ટોપ ધ પ્રોસેસ એન્ડ જસ્ટ રાઇટ ડાઉન ધી ગામા 1/4. આગળમાં મિત્રો છેલ્લે આપણને મળતા ગામા 1/2 અને ગામા 1/2 ની આપણે વેલ્યુ ઓલરેડી ઓપ્ટેન કરેલ છે. જે રૂટ પાઈ મળે છે એટલા માટે આપણે વેલ્યુ લખી છે રૂટ પાઈ. પણ લાસ્ટમાં મિત્રો એવા નંબર મળે કે જેની આપણે વેલ્યુ જાણતા નથી તો એને એઝ ઇઝ રાખવાની રહેશે રેડી. અહીંયા ગામા 1/4 ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે નહીં. સો એઝ વી રાઇટ એઝ ઇટ ઇઝ. સો નાવ મલ્ટીપ્લાય ઓલ ધ નંબર્સ 9 5 45 upon 4 4 16 and 16 4 64. So final answer of gamma 13/4 is the 45/64 gamma 1/4. So this is the value of gamma 13/4. આ મિત્રો ગામા 1/4 ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે નહીં તો એ જ રાખવાના ગામા 1/4 રેડી. Now you say find the value of 17/5 રેડી. 17/5 રેડી. તો આની મિત્રો આપણે વેલ્યુ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરશું સબટ્રેક્ટ કરી નાખીએ તો કેટલા થશે 17 - 5 થશે 12 રેડી. તો શરૂઆત ક્યાં કરશું મિત્રો 12 થી. સો 12/5 અગેન 5 સબટ્રેક્ટ કરશું. સો 12 - 5 7/5 અગેન મિત્રો સબટ્રેક્ટ કરીશું. સો 7 - 5 is the 2/5. અને ફાઇનલી મિત્રો હવે આપણા અંશ છે એ ડિનોમિનેટર કરતાં નાના થઈ ગયા છે તો હવે સબટ્રેક્ટ કરવાના છે નહીં. તો ફાઇનલી મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લખી નાખશું ગામા 2/5. બાકીના જે અંશ અને છેદ છે મિત્રોનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી નાખશું. સો ફાઇનલી વી ગેટ ધી આન્સર ઓફ ધ ગામા 17/5. I hope you understood the process how to find the value of fraction numbers in a form of gamma ready.
So in this way we can find the value of a natural number and fraction number. Now we discuss our next result. So in next result we have given evaluate integration 0 to infinity fourth root of x e raised to minus under root x dx. મિત્રો અહીં વેલ્યુ આપણે ઇવેલ્યુએટ કરવાની છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી ફોર્થ રૂટ ઓફ એક્સ. તો ફોર્થ રૂટ ઓફ એક્સને કઈ રીતે લખાશે? એક્સ રેસ ટુ 1/4 છે. રેડી? તો એને આ રીતે પણ રિપ્રેઝન્ટ કરાય ફોર્થ રૂટ ઓફ એક્સ. જે રીતે આપણે ક્યુબ રૂટ ઓફ એક્સ લખી જઈએ તો એને કઈ રીતે લખાય? એક્સ રેસ ટુ 1/3. રેડી? સો રીડ એઝ ધી ક્યુબ રૂટ ઓફ એક્સ, રીડ એઝ ધી ફોર્થ રૂટ ઓફ એક્સ. તો મિત્રો આની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે મિત્રો આપણે ગામાની ફોર્મ્યુલા બનાવવાની છે. તો ગામાની ફોર્મ્યુલા બનાવી છે મિત્રો. તો આપણી ગામાની ફોર્મ્યુલા શું છે? ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી વી રેસ ટુ માઇનસ એક્સ એક્સ રેસ ટુ પી માઇનસ 1 ડીએક્સ. તો એના પાવરમાં મિત્રો એક્સ હોવા જોઈએ. તો અહીંયા પાવરમાં કોણ છે? અંડર રૂટ એક્સ છે. તો એને આપણે રિમૂવ કરવાના છે. તો મિત્રો દરેક એક્ઝામ્પલની અંદર તમને ટ્રીક મળી જશે કે આપણે આગળનું સ્ટેપ કઈ રીતે કરવું. રેડી? તો અહીં મિત્રો ઈ રેસ ટુ માઇનસ અંડર રૂટ એક્સ છે. તો અહીં રૂટ એક્સને આપણે રિમૂવ કરવા છે. તો ડાયરેક્ટ તો કરી શકતા નથી. તો એના બરાબર આપણે એની અંદર વેલ્યુ સપોઝ કરી લેશું. રેડી? સો હિયર વી ટેક વેલ્યુ અંડર રૂટ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. તો અહીં મિત્રો અંડર રૂટ એક્સને આપણે રિમૂવ કરવા છે. તો ડાયરેક્ટ કરી શકતા નથી. એના બરાબર એનું અંદર વેલ્યુ લઈ જેને આપણે ટી કીધા છે. રેડી? સો હિયર વી ટેક અંડર રૂટ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી. તો આપણે મિત્રો એક્સની વેલ્યુ જોતી હોય તો બંને બાજુ સ્ક્વેર કરી તો એક્સ બરાબર થઈ જશે ટી સ્ક્વેર. રેડી? ત્યારબાદ મિત્રો આપણે dx. તો રૂટ એક્સનું ડેરિવેટિવ થશે 1/2 રૂટ એક્સ dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ dt. એઝ યુ નો ફોર્મ્યુલા ડેરિવેટિવ ઓફ રૂટ એક્સ ઇઝ નથિંગ બટ ધી 1/2 રૂટ એક્સ. રેડી? તો રૂટ એક્સનું ડેરિવેટિવ થશે મિત્રો 1/2 રૂટ એક્સ dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ dt. હવે મિત્રો આપણે dxની વેલ્યુ જોઈએ છે. તો dx બરાબર શું થઈ જશે? 2 રૂટ એક્સ dt અને રૂટ એક્સ બરાબર t છે. આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું. તો dxની વેલ્યુ થઈ જશે મિત્રો 2t dt. રેડી? સો વી રિપ્લેસ dx બાય 2t dt. Now we change the limit. X is equal to 0. X is equal to 0. So replace here x is equal to 0. તો રૂટ 0 નું અંડર રૂટ થશે મિત્રો 0. સો t is equal to 0. And x is equal to infinitive. So root infinitive is equal to t છે. Ready? So under root of infinitive is the infinitive is equal to t. So whenever x is equal to 0, at that time t is equal to 0. X is equal to infinitive, at that time t is equal to infinitive. આમાં મિત્રો એક્સ બરાબર આપણે 0 મૂકી એટલે ટીની વેલ્યુ મળે તો ટી બરાબર 0 મળે છે. રેડી? આની અંદર મિત્રો એક્સ બરાબર ઇન્ફિનિટી મૂકી તો ટીની વેલ્યુ મળશે આપણને ઇન્ફિનિટી. રેડી? તો લિમિટ મિત્રો આપણે એઝ ઇઝ રહે છે 0 ટુ ઇન્ફિનિટી. નાવ વી સબસ્ટિટ્યુટ ઓલ ધ વેલ્યુ ઇન અવર ફોર્મ્યુલા ઇન અવર સ્ટેપ. સો વી હેવ ગિવન ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી એક્સ રેસ ટુ 1/4 ઈ રેસ ટુ માઇનસ અંડર રૂટ એક્સ ડીએક્સ. રેડી? આ મિત્રો ફોર્થ રૂટ ઓફ એક્સ હતા એને લખેલ છે આપણે એક્સ રેસ ટુ 1/4. Now we replace x by t square. So in this step we replace x by t. So we write as the t square raised to 1/4 and e raised to root x replaced by t. So e raised to minus t and dx replaced by 2t dt. Ready? Now we just simplify this. Now these two take outside. Integration 0 to infinity e raised to minus t into t square into raised to 1/4. તો આ રીતે t square raised to 1/4 છે મિત્રો. તો શું થઈ જશે? આને લખાશે t raised to 2/4. રેડી? સો t raised to 2/4 is nothing but the t raised to 1/2. So value of t square raised to 1/4 is nothing but the t raised to 1/2 and multiply this. So value of t raised to 1/2 into t raised to 1 become the t raised to 1/2 plus 1 is nothing but the t raised to 3/2. So value of t raised to 1/2 into t raised to 1 is nothing but the t raised to 3/2. So we write as this here. 2 times integration 0 to infinity v raised to minus t t raised to 3/2 dt. હવે મિત્રો અહીંયા જે વેલ્યુ છે ટીના પાવરમાં 3/2 છે ને આપણી ગામાની ફોર્મ્યુલા શું કહેવા માગે છે? ગામા પી બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ મિત્રો? ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી e raised to minus t t raised to p minus 1 dt. તો મિત્રો જે ટી છે એના પાવરમાં શું હોવા જોઈએ? p-1 હોવા જોઈએ. રેડી? તો એના બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ? ગામા પી લખીએ છીએ. રેડી? તો આપણી પાસે મિત્રો ટીના પાવરમાં છે 3/2. તો એને મિત્રો આવું ફોર્મ બનાવવું છે આપણે p-1 હોવા જોઈએ. તો એના બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? ગામા પી લખી શકીએ. તો 3/2 છે મિત્રો એને આપણે p-1 ફોર્મ બનાવવું છે. તો 3/2 ને મિત્રો આપણે આ રીતે લખી શકીએ છીએ 3/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5/2 -1. 5/2 -1 જો 5 - 2 અગેન વી ગેટ ધી 3/2. સો 3/2 છે મિત્રો એને આપણે આ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ 5/2 -1 ફોર્મમાં. રેડી? સો 3/2 we can write as the 5/2 -1. So here we replace
3/2 બાય 5/2 માઇનસ 1. આ શા માટે લખ્યું છે મિત્રો? આપણે ગામાની ફોર્મ્યુલા બનાવવા માટે લખેલ છે. નાવ યુ કેન સી 2 ટાઈમ્સ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to ઇન્ફિનિટી વી રેસ ટુ માઇનસ ટી ટી રેસ ટુ પી માઇનસ 1 dt. તો આપણે પી કોણ થઈ ગયા મિત્રો? 5/2 થઈ ગયા. તો ગામાની ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે શું લખાશે? 2 ટાઈમ્સ એઝ ઇટ ઇઝ 2 ટાઈમ્સ એઝ ઇટ ઇઝ અને આ ફોર્મ્યુલા થઈ જશે ગામા 5/2. રેડી? સો ગામા 5/2 બરાબર શું લખાશે મિત્રો? ઇન્ટિગ્રેશન 0 to ઇન્ફિનિટી ઈ રેસ ટુ માઇનસ ટી ટી રેસ ટુ 5/2 માઇનસ 1 dt. તો આ ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ મિત્રો ગામા 5/2 ની. તો આના બરાબર લખાશે ગામા 5/2. સો ધેટ્સ વાય વી રિપ્લેસ 3/2 by 5/2 minus 1. So we write is equal to gamma 5/2. So 2 times integration 0 to infinity e raised to minus t t raised to 5/2 minus 1 dt. So this becomes the formula of the gamma 5/2. So we replace the by 5/2. હવે મિત્રો ગામા 5/2 ની વેલ્યુ આપણે ઓલરેડી જાણી છે. ગામા 5/2 ની આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે તો કઈ રીતે લખાશે? આ 2 એઝ ઇટ ઇઝ મિત્રો ગામા 5/2 લખવા છે ક્યાંથી શરૂઆત થશે? 3/2 થી. સો 3/2 ઇન્ટુ 1/2 ઇન્ટુ ગામા 1/2. Now multiply these two to cut. So 3/2 and gamma 1/2 replaced by root pi. So final answer is the 3 root pi by 2. So this is the solution of this example. Now today we stop here. In next lecture we will discuss some more example related to gamma function. Thank you. Have a good all of you.